ایک ہے. ارجو ایک چیز، ایک تصویر پہلے میرے خیال میں ویورز کو بھی دکھا دوں، آپ نے خیر دیکھی ہوگی، ہمارے ویورز نے بھی دیکھی ہوگی. یہ دکھا کے تو اس کے بعد مطلب میں بات کروں گا کہ یہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، کافی دفعہ فارن منسٹر کی سیٹ پہ رہ چکے ہیں، اور یہ نور المالکی صاحب ہیں جو ماشاءاللہ سے یہاں پہ سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر ہیں. ان کے ساتھ 2-3-4 دن پہلے ایک ملاقات کی، اور اس میں یہ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے مجھے خود یہ تصویر دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کو کہ یار اس طرح تو بیٹھنا کوئی بھی بندہ، وہ بے شک کم پڑھا لکھا ہو یا بہت پڑھا لکھا ہو، اور وہ بے شک فارن منسٹر رہا ہو یا نہ رہا ہو، اس کو کوئی تمیز ہوتی ہے. لیکن خیر حکومت نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا. لیکن گزشتہ دن سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ آفیشیلی اس کے اوپر بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے. تو طاہر اشرفی صاحب بھی میدان میں آ گئے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں. تو وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی مسئلہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کمر میں تکلیف یا کیا. اس کے علاوہ ایک اور تصویر بھی ہے، لیکن پہلے آپ کا کامنٹ چاہوں گا، اور اس دوران میں وہ دوسری تصویر بھی لگا دوں کہ کمر میں تکلیف والی بات سچ ہے کہ یا کچھ مطلب ایمی کوئی جھوٹ ایمی بول رہے ہیں، کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں. فخر، سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل بہت اچھا ہوا کہ سعودی عرب نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، اور سعودی عرب نے جو ہے یعنی وہ کنٹری ہے جہاں سے ہم اکثر و بیشتر پیسے مانگنے جاتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ ان سے ہم نے جو ہے وہ قرضہ لے کے اور بینک میں رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم ان سے ادھار کا پیٹرول اور آئل بھی لیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری یہ حرکتیں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کمر میں کوئی تکلیف ہے، اس لیے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے کہ شاہ صاحب کے بیٹھنے کا یہ سٹائل ہے. ورنہ اب آپ جو دوسری پکچر دکھا رہے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی آرمی کا ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کی کمر کی تکلیف غائب ہو جاتی ہے. ان کو کمر میں کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کی بیماری ہر پاکستانی کے اندر ہے، اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری محتاج ہے، دنیا ہمارے بغیر چل نہیں سکتی، اور ہم ہر ایک کے سامنے چوڑے ہوتے رہتے ہیں. چاہے وہ امریکہ ہو، کہہ دیں گے جی ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس کے بعد ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے IMF میں جا کے کہ جی پیسے دے دیجیے ہم کو. اسی طریقے سے ہم انڈیا کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، ہم اسی طریقے سے چائنا کے سامنے بھی ہم تھوڑے بہت ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چائنیز کو خیر ہمیں سیدھا کرنا آتا ہے تو وہ ہماری چترول کر دیتے ہیں. ہم نے سعودیہ کو بھی ایسا ہی سمجھا تھا، اور یہ بات ہمارے یہاں پاکستان میں جتنے بھی یہ وڈیرا سسٹم جو ہمارے یہاں ہے نا، چاہے اس میں یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا باقی بلوچستان کے بھی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، سندھ کے، ہر جگہ کے جہاں پہ یہ وڈیرا سسٹم ہوتا ہے. اور ان کے تو آپ جانتے ہیں کہ دربار وغیرہ بھی لگتا ہے جہاں پہ یہ کئی بار میں نے ان کی پکچرز دکھائی ہیں، 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں شاہ صاحب پکڑ رہے تھے. تو ان کو ایک ہوتا ہے، ان کے کہنا چاہیے کہ دماغ میں کہنا چاہیے یا جہاں کہیں کوئی سمجھنا چاہے، ان کے کیڑا ہوتا ہے. وہ کیڑا ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا. ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آیا ہے تو میں اس کے سامنے جیسے مرضی بیٹھ جاؤں، اور چاہے اس کو یہ شو کروں کہ جی میں بہت کوئی اونچی چیز ہوں. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، جن کے پاس ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ہمارے گھر میں میری مدر کہا کرتی تھی کہ خالی برتن شور مچاتا ہے، جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ایک جگہ رہتا ہے. تو یہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ دوسرے کے سامنے میں کچھ بھی نہیں لگ رہا، تو پھر یہ اس طرح سے بیٹھے. حالانکہ یہ پہلے بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں. لیکن یہی جب آرمی آفیسر کے سامنے بیٹھے تو کیسے بیٹھے، اور یہی جب امریکن جو پہلے پریزیڈنٹ تھے، ہیلری کلنٹن کے ہسبینڈ جو تھے، ان کے پریزیڈنٹ کلنٹن کے وائف کے ساتھ ان کی پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ کبھی سر ٹکرا رہے ہیں اور کبھی گلاس ٹکرا رہے ہیں. اس قسم کی پکچرز بھی ان کی موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت نیچے گر چکے ہیں. اور لوگ اب ان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی ہمارا بھی ایک کلچر ہے کہ جی ہم جو ہے ہمارا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے سامنے تمیز سے بیٹھتے ہیں، ہم ایسے چوڑے ہو کے یا الٹے نہیں لٹک جاتے بندروں کی طرح. تو یہ شاہ صاحب جو ہیں، اب اچھی بات یہ ہے کہ ان کی کھچائی ہو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کی طرف سے بلکہ پاکستان میں بھی بہت لوگ ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. شاید تھوڑی بہت شرم کہیں رہ گئی ہو، ان کی بچ گئی ہو، تو شاید ان کو کوئی شرم آ جائے.
अर्जु ये सिर्फ ये वाला मौका नहीं है। पिछले साल यानी 2021 में सरगेई लारोव जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया है, वो पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पे आए थे, और उस दिन जिस दिन वो नूर खान एयरबेस पे उनका जहाज उतरा तो बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। उस दिन उन्होंने मतलब सुपर पावर वो रहा है इस वक्त भी, मैं कहता हूँ वो रशिया इस वक्त भी एक सुपर पावर है, मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान के मुकाबले में तो खैर बहुत ही है, वैसे अमेरिका को टक्कर देता है। उन्होंने बारिश के लिए अपनी छतरी जो है अम्ब्रेला खुद पकड़ा हुआ था, और उसके मुकाबले में हमारे यही शाह महमूद कुरैशी साहब उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद थे, तो डिप्टी डायरेक्टर थे फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने इनके ऊपर छतरी पकड़ी हुई थी। और यकीन करें वो तस्वीर भी जो बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी, शायद आपने भी की हो, मैंने भी की थी, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक तरफ रशिया का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, अपनी छतरी खुद पकड़ी हुई है, जिस जहाज में वो आ रहे शायद हमारे पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर के पास भी वो जहाज नहीं है जो जिसमें वो आया था, ठीक है, और जितना पैसा उनके पास है या जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके पास, जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, उसके बावजूद उसने अपनी छतरी खुद पकड़ी थी। और हमारे शाह साहब जो है उनके ऊपर मतलब 2 बंदे कोशिश कर रहे थे कि यार कहीं चिंता ना पड़ जाए बारिश का शाह साहब की, क्योंकि सुनना है कि ये अपने वो क्योंकि पीर है तो अपने मुरीदों शुरीदों की तरह समझते हैं हर किसी को। हर कोई भाई आपका मुरीद नहीं है जब आप इस सीट पे बैठे हुए। और अर्जुन मुझे एक चीज और भी, शायद आप मुझसे मतलब डिसएग्री करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये जानबूझकर करते हैं। हम कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी हमारी खराब है, तो फॉरेन पॉलिसी इसी तरीके से खराब होती है ना। मतलब आपके जो दोस्त आपसे नाराज होते हैं, कोई आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो नाराज होते हैं, वैसे तो नहीं है क्योंकि कोई मतलब एवं जाके मतलब आपसे नाराज हो गया। हिंदुस्तान हमसे नाराज है तो कोई उसके पीछे कोई मतलब टाइम के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से हिंदुस्तान कहता है भाई हम आपसे नहीं बोलते, हम आपसे नहीं बात करते, साइड पे रहो हमसे। ईरान हमसे नाराज रहता है, अफगानिस्तान हमसे नाराज रहता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, चाइना, मलेशिया, इवन टर्की, ये वो ममालिक है जो वाकई में पाकिस्तान का साथ इन्होंने दिया है, बहुत मुश्किल टाइम पे पाकिस्तान का साथ दिया। उनको ये जानबूझकर, ये नहीं है कि ये प्रोटोकॉल्स इनको नहीं पता या बहुत पढ़े लिखे हैं, अमेरिका पता नहीं कहां से पढ़े हुए, सब कुछ है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये डिलिबरेटली इन्होंने ये सारा कुछ किया। इससे पहले भी इस तरह की इन्होंने हरकतें की हैं। एक कतर के शायद उनके साथ भी ये मिले थे तो वहां पे भी इन्होंने ये हरकत दिखाई थी। बाकी जब वेस्टर्न डिप्लोमेट से मिलते हैं तो बड़े तमीज के साथ, जो एक प्रॉपर बैठने का तरीका होता है उसी तरह बैठते हैं। खैर अब देखते हैं कि कमर की तकलीफ है या कहीं और की तकलीफ है, ये तो अब होपफुली अरब जो है वो, क्योंकि भाई किंगडम है वहां की और बड़ी एमबीएस जैसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, तो अब देखते हैं कि यार ये तकलीफ अब वो कैसे दूर करते हैं। वो 3 अरब मांगते हैं, ये तकलीफ इनकी दूर होगी या कुछ और तरीका होता है, ये मुझे नहीं पता, खैर वो वक्त बता देगा। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है आरजू, गुज़िश्ता दिन उन्होंने साल के आखिरी दिन एक तकरीब से खिताब कर रहे थे लाहौर में। वो कह रहे हैं कि यार मतलब आप एशियन टाइगर की बात करते हैं, छोड़े एशियन टाइगर क्या होता है, मैंने रियासत मदीना बना दिया, और रियासत मदीना वो है कि जो उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है, ना सुपर पावर दुनिया का कोई कुछ है, ना एशियन टाइगर उसके सामने किसी हैसियत मतलब कोई हैसियत रखता है, ना कुछ और। लेकिन आईएमएफ के सामने $1 अरब के लिए लेटे हुए हैं, सऊदी अरब से $3 अरब 4% पे लिया हुआ, और उन्होंने कहा 72 घंटे में वापस नहीं की तो ये एसेट्स हम आपके वो कैप्चर कर लेंगे। चाइना को $1 अरब वापस करना है तो उसके लिए हम मतलब मिन्नतें, तरले, पांव पकड़ना, ये करना वो करना, सारा कुछ कर चुके हैं। लेकिन रियासत मदीना उसका जो है ना कोई वो नहीं है। मतलब मैं उस रियासत मदीना की बात नहीं करता जो आज से 1500 साल पहले, इमरान खान के रियासत मदीना की मैं बात कर रहा हूं। क्या समझती है कि इस तरह की, आप अक्सर कहती है कि ये पता नहीं कौन सा नशा करते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा नशा कि इनको मजबूर करता है, ये कौन सा दिमागी कीड़ा है कि जो इनको इस तरह की बातों पे मजबूर करता है कि भाई अबे यार आपकी क्या हैसियत है, एशिया के अंदर आप बात करते हो एशियन टाइगर भाई बांग्लादेश, एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है, एशियन टाइगर इस तरह के, और मैं कहता हूँ इवन भूटान, और वो हमारी इकोनॉमी से बहुत अच्छी इकोनॉमीज है उनकी, तो मैं तो उनको कहता हूँ पाकिस्तान तो शायद अफगानिस्तान से भी नीचे आता है, तो आप किस मतलब सेंस में कह रहे कि एशियन टाइगर को छोड़े रियासत मदीना की बात करें? आपका टेक चाहूंगा इस पे। जी बिल्कुल फखर, जैसे आपने कहा कि पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की थी, और उसी से लिंक मैं करना चाहूँगी कि
जो खाली लोग होते हैं ना वही इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें करते हैं। आपने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग आए थे उन्होंने अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ रखी थी और शाह साहब के जो है वो नौकर, नौकर तो नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल स्टाफ के लोग थे, खैर नौकर ही हुए एक तरह के, तो उनको नौकर ही समझते हैं, उन्होंने पकड़ रखा था। तो बिल्कुल लोग अपनी हरकतों से बड़े या छोटे बनते हैं या बड़े या छोटा होने का सबूत देते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स देते हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी कहते हैं जी हम दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह की पाक मीडिया से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आते रहते हैं और पाक मीडिया की आए दिन इसी चैनल पर इसी तरह बेइज्जती होती रहती है। तो दोस्तों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन का घंटा भी दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही धड़ालू और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।